अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें आकार फिल्म्स के YouTube चैनल और Facebook पेज को। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। बोल सतगुरु महाराज नी जय, हरिगुरु संतन की जय, भक्तजनों की जय। दूर दूर थी पधार्या पोतानो किमती समय लईने जे महापुरुषो पधार्या छे ए बधाने कोटि कोटि वंदन, खूब खूब धन्यवाद। अने आजनु जे आयोजन कर्युं छे ई महापुरुषोने पण धन्यवाद। घणुं बधुं आगळना वक्ता पुरुषोए घणुं बधुं कही दीधुं। અને જીવનની અંદર આમ તો પોતાનું અંતકરણ ચોખ્ખું કરવું એના ઉપર જ વધારે સત્સંગ થયો। અને આપણી પહેલાના જે મહાપુરુષો છે એનો પણ આજ મુદ્દો છે। હવે આખે આખા સંતોની જે મહેનત છે અનાદિકાળથી, એ મહેનત શેના માટે છે? જાતિ વર્ણ છોડાવી અને આત્મા બાજુ લઈ જવાનું કારણ શું? આ સંપ્રદાય છોડાવી અને એકતા બાજુ લઈ જવાનું કારણ શું? કારણ જેને જે સમજાય આપણે આત્મા પરમાત્માની વાતો બહુ કરી। નામ આમ છે, નામ તેમ છે, सबका मालिक एक दीवाल ऊपर, दिल में नहीं। क्या? सबका मालिक एक दीवाल ऊपर है, दिल में नहीं। आ वातनो जे हूँ मुद्दो कहूँ छूं, आत्मा परमात्मा नाम आम छे, नाम तेम छे, नाम फलाणुं छे, ढीकड़ुं छे, आपणी आ संप्रदाय छे, आपणे संप्रदायने आपणे वावटा ऊंचा राखवा जोईए, बीजाने कापवी जोईए, बीजा संप्रदायने कापवी जोईए। आपणे आपणुं ज्ञान आपणने एवुं शीखाडे छे। जे धर्मना डेज ऊपर आपणे बेठा छीए, मारी जे वातनो टकोर छे, जे देश आ जाति प्रथा छे ने आ देशने श्राप छे, श्राप। जे देश में जाजा भगवान होय, जे देश में जाजी जाति होय, जे देश में जाजी संप्रदाय होय, ई देशनुं गमे त्यारे पतन थाय। अने जो तमारा नसनी अंदर जो भारतीय होय, तमे भारतनुं खून तमारामां होय तो आ जाति प्रथा काढजो। आत्मा परमात्मानी गुरुनी वात पछी करजो। तमे देशद्रोही छो, ओला देशद्रोही बहारथी आंतक चलावे छे, तमे देशमां रहीने देशद्रोह चलावो छो। संतो पोताना हृदय रेड़ी दीधा, नाम बदलावी नाख्या, मार्ग बनी गया, पण आपणे अहींयाना अहींया ज रह्या। आपणामां एक रत्तीभार परिवर्तन न थावतुं। संतो एम बोल्या कि जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। मैं એટલે જેને અહંકાર, जिसको मैं की हवा लगी, उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। अवारनवार संतोना बेज में आत्मा परमात्मानी वातो खूटेवी नथी, ई खूटेवुं नथी। वर्षोथी ईना ढूंहा ईना धोका। आखी जिंदगी तमे ढूंहा धोकावो तो ढूंहा में आवे हूँ ईना ढूंहा ईना धोका, काई फेर नहीं। ईना ज वातो आज ईना दाखला ईना दृष्टांत। आत्मानो बोध थाय, जेने आत्मानो बोध थाय, आत्मानो बोध थाय तो शुं आ बधा दूषणो जाय। तमारी पासे हूँ शीखी गयो, मारी पासे तमे शीखी गया, एनी पासे ओलो शीखी गयो। संतो कीधुं शीख्या सुनिया ज्ञान बताओ, पारकी पूजी ना करो वेपारा, जूझी गया सिपाही अने फूलाई गया पिंजारा। आ सावकारनुं धन छे, संतोनी वाणी छे ने सावकारनुं धन छे भाई। आ वाणोतरे ओयरू अने मूर्ख कहे मेरी माया, खरा खोटा की गम नहीं अने झूठे जग जाया
हे नाथ तेरी अकलित माया तेरा भेद न मरम तो बहुत कम लोगों ने पाया पाया सो हुआ दीवाना अन मूर्ख बिना दाया हे नाथ तेरी अकलित माया तेरा भेद न मरम तो बहुत कम लोगों ने पाया। सत्संग से ही सीखવાનો વિષય નથી, સત્સંગ છે જીવવાનો વિષય છે। ચાર શબ્દની તમે વ્યાખ્યા કરો, આપણે સત્સંગ કરી છીએ કે સત્સંગમાં જીવી છીએ? બાકી તમને ભજનની વાતો કરી તો કાંઈ ખૂટે જ નથી। नहीं मिलती कोई बात वेदन में ऐ वेद कहे सब भेदी है नहीं मिलती कोई बात वेदन में वेद कहे सब भेदी है गुप्त ज्ञान नी गति न पहुंचे तो वाणी की क्या गुंजाइश है। गुप्त ज्ञान नी गति न पहुंचे कारण के ज्ञान ज्यां तमारू घर आवी जाए ज्यां आत्मा आवी जाए ज्यां तमारी स्थिति आवी जाए ने ज्ञान पूरुं थई जाए पण पछी शुं करवानुं? ज्ञान पूरुं थई जाए पछी करवानुं पछी जीववानुं छे। अहींया जीववानुं छे घरे ज्यां ज्ञान पूरुं थई गयुं पछी शुं करवानुं? बधाय बधाय वात करे के अहींया शब्द पूरो थई बोलता बोलवा कोई बंध तो थता ज नथी। वात करे अहींया शब्द पूरो थई अहींयाथी ज बोलवानो अभरखो ऊभो थाय छे। ત્યાંથી જ બોલવાનો અબરકો પૂરો થાય જેનો જેનો લગભગ બોલવામાં જ પીડા છે। ગુપ્ત જ્ઞાનની ગતિ ન પહોંચે તો વાણી કી ક્યાં ગુંજાય છે। નકરી વાણીથી નો હાલે અને વાણી વગરે નો હાલે પણ એની અંદર ઈ વાણીની અંદર ઈ હું તો નથી આવતું ને ભેગું। સંતોની વાણી આપણે અહીંયા સાખી શીખી ગયા કે વાણી અમારી ફીર ગઈ। એ વાણીની અંદર તમોગુણ રજોગુણ આ બધા નીકળવા જોઈએ પણ જ્ઞાન સંતો એવું અખા બાપા એવું કીધું ભલે કડવું હોય એમ કીધું કે સાચું તો લીમડાનું પાન એમ સર્વે કડવું લાગે જ્ઞાન કડવે રોગ કાયાનો જાય ને અખો કે મીઠાણે રોગ બમણો થાય। જાજે ભાગે ધર્મના નામે મીઠું પાવામાં વધારે આવ્યું। મીઠું પાવાથી શું થાય કે ધર્મના નામનો આપણે રોગ થાય અને જ્યાં જ્યાં દેખું ત્યાં ત્યાં રોગી રોગ રહિત મેરે સદગુરુ મળે તો ભીતરની અંદર બધી સમસ્યાઓ મટાડી દે। સત્સંગની અંદર ભગવાન બુદ્ધનું સૂત્ર એક છે કે જબ સાધ્ય લાગુ હો જાતા है સાધ્ય એટલે સત્સંગ રૂપી દવા સત્સંગ રૂપી ઔષધિ તમને લાગુ પડી જાય। जब साध्य लागू हो जाता है तब साधना खत्म होने लगती है। साधना खत्म तमे तमारा स्वरूपनी अंदर धीमे धीमे एकाकार थाता जाओ मळता जाओ तो दुनियाना तमाम विधि विधानो पूरा थाता जाय पण पछी जीवजो सत्संगमां। सत्संग जीववानी वात छे। नेति नेति वेद पुकारे ऐ वेद की अजब निशानी है जो ही जाने सो ही पहचाने बात कही नहीं जावत है नहीं मिलती कोई बात वेदन में वेद कहे सब भेदी है गुप्त ज्ञान नी गति न पहुँचे तो वाणी की क्या गुंजाइश है नहीं मिलती कोई बात वेदन। तो वात वेद में नहीं वात सतगुरुना भेद में पड़ी। एनो मतलब एवो न थाय कि वेद नहीं वाँचवा शास्त्र न वाँचवा कारण के शास्त्र छे नी दृष्टि छे आँख छे। चार प्रकारे वात पड़ी छे। शास्त्र मत लियो तमारा सतगुरुनी वात छे ई सीधे सीधी नहीं मानवी कारण के अखा बापा एवुं कीधुं कि जब लग माने ना तुम्हारी नैना जब लग माने ना तुम्हारी नैना तब लग मानो ना गुरु का कहना। सीधे सीधी गुरुनी वात मानी लेवाथी पण तमे आगळ जता जता पीड़ाव छो। ई ज गुरुनी वातथी आपणे पीड़ाय शुं करवा के तमे शास्त्रनो मत नथी लीधो। शास्त्रनो मत लेवो जोईए संतोनो मत लेवो जोईए गुरुनो मत लेवो जोईए अने एनी अंदर तमारो चौथो स्वमत भळवो जोईए। ज्यां सुधी तमारो स्वमत ज्ञान मार्गनी अंदर तमारो मत न मळे ત્યાં સુધી ઈ જ્ઞાન અધૂરું છે। એટલે લાલ કે છે लाल कहे ले ज्ञान गुरु से
वो भीतर भेद बतावत है, लाल कहे ले ज्ञान गुरु से। वो भीतर भेद बतावत है, गूंगा गोड़ का स्वाद क्या कहे, वो समझ समझ मुस्कावत है, नहीं मिलती कोई बात। गुरु પાસે જઈને શું જાણ્યું? તમે આ દુનિયામાં બધું જાણતા હતા, બેઠા બેઠા ભજનોએ કહી દીધું, ભજનોએ એની વાત કરી દીધી. બધા ઝાઝા ભજનોની અંદર પૂછાણું છે, ક્યાં થકી આવ્યા રે પ્રાણિયા, ક્યાં તમે જાયશો અને ક્યાં કરશો મુકામ રે? ક્યાંથી આવો છો? આ શરીર નતું, તમે આવો છો ક્યાંથી આ દુનિયામાં? તમે ક્યાંના મુસાફિર છો? સતગુરુ પાસે જઈને આ પૂછવું જોઈએ કે તમે ક્યાંથી આવો છો. અને હાવ એવી રીતે માની નહીં લેવાનું કે આ દુનિયામાં માના પેટેથી જન્મ લીધો ત્યારે સીધે સીધા આપણે અહીંયાથી આપણા જીવનની શરૂઆત નહીં, અહીંયાથી શરીરની શરૂઆત થઈ જાય. માના પેટેથી જન્મ લીધો ત્યાંથી શરીરની શરૂઆત થઈ છે અને અહીંયા શરીરની જન્મ તારીખ લખાય છે. જો તમારી શરૂઆત અહીંયાથી નથી, તમે તો અનાદિકાળથી છો. કારણ કે અહીંયાથી તમારી જે ભૂમિકા છે એ બીજની અંદર છે. માના ગર્ભાશયની અંદર બીજક રોપાણું બાપનું, માના ગર્ભાશયની અંદર આ બાપનું બીજક રોપાણું, તો ગર્ભાશયની અંદર તો આ શરીરનું પરિપક્વ થાય છે. તમારો પરિપક્વ નથી થયો, તમે તો એથી આગળના છો. હવે એ બીજકની અંદર તમારી ભૂમિકા છે એટલે એને સંતોએ બીજ કીધું ને, બીજની અંદર તમે તમે નબી છો. તમે ન કોઈ દી જન્મવા વાળી વ્યક્તિ છો, ના તમે કોઈ દી મરવા વાળી વ્યક્તિ છો. હવે અહીંયાથી તમારું પાછી શરૂઆત છે. બાપના બીજકની અંદર તમે કેમ આવ્યા? કોઈ સદગુરુ મળે, સન્મુખ મળે, એના તમારો હિસાબ કરજો કોક દીક બેઠા બેઠા. અહીંયાથી કેવી રીતના આવ્યું? તો વ્યાપકની અંદર 5 તત્વોમાં તમે હતા, 5 તત્વોનો આહાર કર્યો છે. આ ભેગો ને ભેગો છે. આ ક્યારેય ચેતન તત્વ, તમારું મૂળ સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે. આત્માની વ્યાખ્યા શું? આ તનમાં છે અને આત્મા કહેવાય, ને પર તનમાં છે ને પરમાત્મા કહેવાય. આત્મા ઇઝ પરમાત્મા. એટલે લાલ કે છે, લાલ કહે લે જ્ઞાન ગુરુ છે. કોનું જ્ઞાન લેવું? પોતાનું જ્ઞાન લેવું. અને પોતાના જ્ઞાન વગર આ દુનિયામાં બધું જ્ઞાન ઉધાવ. તમને તમારું જ્ઞાન થાય ને તો જાતિ વરણ છૂટે. કારણ કે ગંગા સતી વાત કરી છે. ગંગા સતી જાતિપણું છોડીને અજાતિ રે થાવું ને, મેલવો વરણનો વિકાર, જાતિને ભાતી નહીં હરિ કેરા દેશમાં, એવી રીતે રેવું રે હંમેશ. જો એમાં ગંગા સતી કીધું, કારણ કે આત્માને જાત નથી અને તમે આત્મા બન્યા હોય તો આ નીકળવું જોઈએ. એનો મેં છેલ્લો સિદ્ધાંત પહેલા કહી દીધો, સત્ય જાણ્યા પછી સત્યમય જીવો. બધાય આત્મા હોય, બધા એક શરીર રૂપી મોતીડા, આત્મા રૂપી દોરામાં તમે પોરવાઈ જાઓ તો એ માળા બની જાય. માળા બની, આ દુનિયાની અંદર તમે મનુષ્ય જન્મ લઈને આવ્યા છો તો માળા છે એકતાનું પ્રતીક છે, વિરોધનું પ્રતીક નથી. માળા છે એકતાનું પ્રતીક છે. તો મનુષ્ય જીવનની અંદર આવ્યા પછી માળાના રૂપે જીવવું જોઈએ આપણે. અને એની અંદર આત્મા રૂપી દીવો છે, સમજ્યા? એટલે આગળ લાલ કે છે, સમજ્યા? લાલ કહે લે જ્ઞાન ગુરુ से, ओ भीतर भेद बतावत है, अनहद दौर पकड़ सुन में, ओ सुन शिखर चढ़ी जावत है, नहीं मिलती कोई बात वेदन में, वेद कहे सब भेदी है. इथी આગળ તમને વાત કરું. આ દુનિયામાં જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા ઈ એના નામથી દુનિયામાં પ્રગટ થઈ ગયા, એના નામથી ચમક આવી. યાદ રાખજો, મુરાદ અમે એના રેખતાની અંદર મુરાદ અમે એવું કીધું કે તુહી નામ તારણ. આ દુનિયાની અંદર તમારું નામ જ તારક છે. રામાપીર એના નામે તરી ગયા, કબીર સાહેબ એના નામે તરી ગયા, બુદ્ધ એના નામે તરી ગયા, મહાવીર એના નામે, નિરાત મહારાજ એના નામે તરી ગયા. એમાં આપણે શું કરશું?
ઠીક છે, ઈ મહાપુરુષો આપણો છત્ર છાયા છે, સંતો આપણા માથાના સરતાજ છે, પણ જ્યાં સુધી તમારા નામ ઉપર ચમક નહીં આવે, તમારું નામ સત્યના માર્ગે નહીં ગચે. હું ખાલી સદગુરુની વાત નથી કરતો કે સદગુરુને તમે તન મન દઈ ન્યા ફના નહીં, સત્યના માર્ગ ઉપર ફના થઈ જાઓ, મટી જાઓ. કોઈ કે ઉપદેશ લઈને કાંઈ નથી કરવાનું, ઉપદેશ લઈને સત્ય કર્મ કરવાના છે. પેલા તમારી વાણી શુદ્ધ થવી જોઈએ, તમારી દ્રષ્ટિ શુદ્ધ થવી જોઈએ, તમારા વ્યવહાર શુદ્ધ થવા જોઈએ, તમારા વિચાર શુદ્ધ થવા જોઈએ. સત્સંગની અંદર બધા મળી આપણે, તો સત્સંગની અંદર મળતા શું થાય? જેની સાથે તમે મળો તો આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. એટલે મુરાદમ ઈ રેખતામાં એમ કહે છે કે તું હી નામ તારણ સબે કાજ સારણ ધરો ઉનકા ધારણ તો નિવારણ કરેગા. કારણ કે દુનિયાની અંદર તમામ સમસ્યાનું સમાધાન આત્મા પર રહેલું છે. આ દુનિયામાં કોઈને ન જીવવું એનો રસ્તો નથી. કોઈને આ દુનિયામાં શરીર લઈને જીવવું હોય તો મુબારક છે, પણ ન જીવવું ને એ રસ્તો આત્મા ઉપર છે. ભાઈ, તમામ સમસ્યાનું સમાધાન સદગુરુના જ્ઞાનની અંદર પડ્યું છે. અને ગુરુ દર્શન તમને હર મૂર્તિની અંદર ગુરુ દર્શન થવા જોઈએ, તમારા વ્યવહારમાં દર્શન થવા જોઈએ. તમારા વ્યવહારમાં ગુરુ દર્શન ન થાય ને તો એ ગુરુ દર્શન નથી. તમારી વાણીમાં ગુરુ દર્શન હોવો જોઈએ. તમારા વ્યવહાર, તમે કોઈની સાથે જગતમાં વ્યવહાર કરો, ભૌતિક જગતમાં, તો કોકની સામે તમે કપટ કરો ને એમાં તમને તમારો ગુરુ ન દેખાય. અહીંયા આપણે 3 વાર માથું નમાવીને બંદગી કરી અને ઓલાને આપણે છેતરી લઈ તો એ ગુરુ બંદગી નથી, એ બંદગી ન કહેવાય. બંદગી છે એ તમારું જીવન બની જાય, જ્ઞાન તમારું જીવન બની જવું જોઈએ. ભાઈ, એટલે મુરાદમ લખે છે કે પરમાત્મા શું કરે આ દુનિયામાં? બધા શું કામ પરમાત્માના ગુણગાન ગાય છે? અને આપણે હાથે કરીને ગરીબ થઈ ગયા છીએ, આપણે માંગવાની ટેવ પડી ગઈ. આ જીવ છે સિંહમાંથી કારણ કે આપણે ધર્મના નામે માંગતા, જેને આત્માનો બોધ થાય ને એ દુનિયામાં કોઈથી કાંઈ ન માંગે કોઈ દિવસ. શું કરવા ન માંગે? પરમાત્માએ તમને બધું આપેલું જ છે. દુનિયાની અંદર પરમાત્મા એવો નથી કે એકને અમીર બનાવે ને એકને ગરીબ બનાવે. એવો પરમાત્માના મારા દુનિયામાં આવો રીત રિવાજ નથી. એને કીધું અમીર ગરીબી તો તારી દુનિયાનો રીત રિવાજ છે. પરમાત્મા કે મારી દુનિયાનો રીત રિવાજ નથી કે અમીર ને ગરીબ હું બનાવું. એટલે લખે છે મુરાદમ, નથા દાંત વાકો, માના પેટની અંદર બાળક હોય. મુરાદમ અહીંયા વાત કરે છે કે માના પેટની અંદર બાળક હોય, બાળક જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી માના આંચળની અંદર દૂધ ન હોય, અને જેવો પેટ બહાર પડે ને તો આંચળમાં દૂધની વ્યવસ્થા કરી દેવાય. પરમાત્મા બંધાણો છે. આ ઈશ્વર છે. પ્રકૃતિના જીવોનું તમે કરજો, તમ તારે ગૌ સેવા કરજો, કીડિયારું પૂરજો, મનુષ્યની સેવા કરજો, પણ એનો ભાર માથે લઈને ન ફરતા. શું કરવા? તમે જેટલી ગાયું ઘાસચારો ગૌશાળા હલાવો છો ને એટલી જ ગાયું પરમાત્માએ નથી બનાવી. એટલે એ મનમાં જ કાઢ નાખજો. ભાઈ, સમજાણું? એક બેન હતા. હવે એ બેનને એના ઘરવાળાએ નથડી બનાવી દીધી, સોનાની નથડી બનાવી દીધી. એટલે બેન થોડીક હરખ ગયેલી, એટલે જેને આવે એને નથડી બતાવે. એટલે એની સાસુને બતાવી કે તમારા દીકરાએ બનાવી દીધી છે. પછી એની નણદને બનાવી, તમારા ભાઈએ બનાવી. એમ કરતા કરતા આખા ગામમાં નથડી બતાવતી ફરે. હવે એમાં એક સાધુ મહાત્મા આવ્યા ગામમાં. એટલે આ બેનને એમ કે આ સાધુ મહાત્માને બતાવી દઉં ને એટલે હું બધા આખા ગામમાં ગણાઈ જાઉં. એટલે સાધુ મહાત્માને બતાવ્યું કે તમારા યજમાને મને સોનાની નથડી બનાવી દીધી છે, કેવીક લાગે છે? પણ સાધુ છે ને વખાણ ન કરે. એટલે સાધુ બોલ્યા કે નથની દીની યારને ઉસકો સુમિરત વારંવાર. તારા યારે તને નથડી બનાવી દીધી છે, તું આખા ગામમાં દેખાડતી ફરસ. नथनी दीनी यार ने उसे सुमिरत वारंवार, जिस कीर्तार ने तेरो नाक बनायो उसको क्यों नहीं करती हो याद कीजिए। ये परमात्मा तारू नाक नो तो नथड़ी क्या पेरत। परमात्मा ની દુનિયામાં આ સિસ્ટમ જ નથી। સિસ્ટમ આપણે બનાવીને ઊભા થયા છે। આપણે આ બધા સાંભળો છો ને, જન્મ એમાં ખીચું ન હોય, સઠિયામાં ખીચું ન હોય, મરે ખાપણમાં ખીચું ન હોય। આ ખીચા આપણે બનાવે છે, હવે ભરાતા નથી। ઈચ્છા નામના ખીચા, ક્યાં ઈચ્છા નામનું ખીચું, આ શરીરના ખીચા તો હારા, ઈચ્છા નામનું ખીચું છે હજી સુધી। આ બોલવાની ઈચ્છા છે, એમ જ બહાટી બોલે, મારો વારો નથી આવતો, આ ઈચ્છા છે, આ નથી। પછી આટલું બધું જાણ્યા પછી છેલ્લે એમ કે હજી મારે સમાધિ લેવાનું બાકી, આ ઈચ્છા છે।
એટલે મુરાદમ એમ કે છે, જો પરમાત્મા છે ને, પરમાત્મા દુનિયાની અંદર, કબીર સાહેબની એક વાણી છે, એને તમને કહું, ના જાને તેરા સાહેબ કૈસા હૈ, ના જાને તેરા સાહેબ કૈસા હૈ, चिट्ठी के पग ने पुर बाजे वो भी साहेब सुनता है, मस्जिद चढ़कर मुला पुकारे, मस्जिद चढ़कर मुला पुकारे, क्या साहेब तेरा बहरा है, ना जाने तेरा साहेब कैसा है। भाई पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है, એના નથી આપણી અંદર આ બધા એમાં વિચારી રહ્યો ને, બધાયના શરીરમાં મૂંગા મોઢે જે વિચાર આવે છે ને, એ વિચાર નહીં, જાણવા વાળો છે એમ કહે છે। पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी वो भी साहेब सुनता है, ना जाने अंतर तेरे कपट करतरनी वो भी साहेब सुनता है। પરમાત્માને ખબર નથી, પરમાત્મા શું અજાણો છે? દુનિયાને તમે છેતરી શકો, આ અંદર રહેવા વાળાને કોઈ છેતરી ન શકે। कोटि कोटि माया जोड़ी गाड़ी भूमि में फरता है, कोटि कोटि माया जोड़ी गाड़ी भूमि में फरता है, रहने का मन सुबह नहीं चलने को मन करता है। હવે રહેવાનું ઠેકાણું નથી ને હજી હાલવાની દવા લઈ છે, હવે ઓલી બાજુની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, કારણ કે પરમાત્માની ક્રિયાઓને હંમેશા માટે સ્વીકારવી। તમે આ દુનિયાના માલિક નથી, તમે આ દુનિયાના મહેમાન છો। શું છે? સફરકા છો, તમે યાત્રિક છો, તમે આ દુનિયાની યાત્રાએ આવ્યા છો। જન્મ ત્યાંથી તમારી જીવન યાત્રા ચાલુ થાય છે અને જ્યાં તમારી મૃત્યુ થાય ત્યાં તમારી જીવન યાત્રા પૂરી થાય છે। પણ યાદ રાખજો, જન્મની અંદર તમે, કારણ કે જન્મ છે એ તમારા હાથની વાત નથી, કારણ કે બીજા કરાવે, જન્મ બીજા કરાવે। હું શું કરવા કહું છું, જન્મ છે એ તમારા હાથની વાત નથી અને મૃત્યુ પણ તમારા હાથની વાત નથી, પણ જીવન છે એ તમારા હાથની વાત છે। આ જીવનમાં તમારે જે પરિવર્તન લાવવું હોય તમે લાવી શકો છો। ભાઈ તમે દુનિયામાં કઈ લઈને આવી શકતા નથી, તમે દુનિયામાં કઈ લઈને જઈ શકતા નથી, પણ તમે ચાહો તો દુનિયાને ઘણું બધું દઈને તો જઈ શકો છો, તમે ચાહો તો। અને સંતો આ દુનિયાને દઈને ગયા છે। ભાઈ એક માણસે કીધું કે એને પરમાત્માના, કોઈ બધાએ કીધું કે ભાઈ પરમાત્માના દરબારમાં કોઈ કાંઈ લઈ ન જઈ શકે, એટલે એક વ્યક્તિ જીદ પકડી, એક વ્યક્તિએ જીદ પકડી કે મારે પરમાત્માના દરબારમાં લઈ જવું છે। આનું શું કરવું? આ સાંભળજો બધા, દુનિયામાં અત્યાર સુધી કહી છે ને કે પરમાત્માના દરબારમાં કોઈ કાંઈ ન લઈ શકે। એક વ્યક્તિ જીદ પકડી અને કોઈ એવો સંત મળી ગયો, વૈરાગી, ત્યાગી, ફના થઈ ગયેલો, ઈ કે તારે શું લઈ જવું છે? ઈ કે મારા ધન દોલત બધું લઈ જવું છે। ઈ સંતે કીધું કે અહીંયા બાટી દે બધું, ઈ કે ઈ પોગી જાય કે શું કીધું? અહીંયા બાટવા માંડી કે બધે દેવા માંડી કે અહીંયા વાવી દે કે। અને પરમાત્માનો નિયમ છે, એક ગણું તમે જે વાવશો એ પ્રકૃતિનો નિયમ। આપણે બાજરાનો દાણો એક વાવી તો અનંત ડુંડામાં ઉગે, એક કેરીનું ગોટલું વાવો તો અનંત કેરીમાં આવે। જો પરમાત્માનો નિયમ છે ઈ જ છે, તમે એક ગણો પ્રેમ વાવશો તો અનંત ગણો પ્રેમ તમને મળશે, એક ગણી નફરત વાવશો ને તો અનંત ગણી થઈને નફરત તમારી સામે આવશે। તો તમારા જીવનનું, આવનારા તમારા જીવનનું નિર્માણ તમારે કરવું પડશે કે આવનારું જીવન તમે તમારું કેવું ચાહો। તમારે ચાહે પ્રેમ જોતો હોય તો પ્રેમ આપવો પડે, જ્ઞાન જોતું હોય તો બીજાને, અને જે આપશો એ અનંત ગણું થઈને પાછું મળશે। ભાઈચારો આપશો તો તમને ભાઈચારો મળશે। સંતો કે કોઈ પણ વસ્તુનું બીજક વાવતા પહેલા એ તમે તમારા ક્ષેત્રમાં પહેલા વાવો છો એટલે એનું પહેલું ફળ તમને મળે। તમે તમારા ખેતરમાં પહેલા વાવો તો એનું પહેલું ફળ કોને મળે? તમને મળે। તો હંમેશાની માટે એક તો શું કરવું કે એક અંતકરણ શુદ્ધ રાખવું। આ પ્રેમ જ્ઞાન ઈ કેમાં આવે? જેનું અંતકરણ હાવ ચોખ્ખું હોય ને। સતગુરુના અંતકરણમાં આપણે ઉતરવું તો શું કરવું પડે? આપણું અંતકરણ ચોખ્ખું હોય તો આપણે ગુરુની નાભી સુધી જઈ શકીએ, ગુરુની સુરતીમાં આપણે રહી શકીએ।
અને આપણા અંતકરણમાં, આપણી સુરતીમાં, આપણા હૃદયમાં ગુરુને વસાવે તો શું કરું? તોય આપણું અંતકરણ ચોખ્ખું જોઈએ. નકર ગુરુ મેલા હૃદયમાં ગુરુ ઉતરે નહીં, મેલા હૃદયમાં પરમાત્મા ન આવે કદી. અહીંયા એને મુંજારો થાય છે. એક જગ્યાએ લખ્યું, પરમાત્મા એને લખ્યું છે, પરમાત્મા એક માણસને એમ કહે છે કે હું તને મળવા આવું છું. એટલે પરમાત્મા મળવા ગયા. હવે પરમાત્મા મળવા ગયા, આ હું જે વાત કરું છું બહારની પણ લેવાની છે તમારા હૃદય ઉપર. ભાઈ પરમાત્મા એ ભાઈને મળવા ગયા, વસરામભાઈને મળવા પરમાત્મા ગયા. આપણે બીજાનું કેવું જ નથી. તો અહીંયા એવું બોર્ડ માર્યું હતું કે રજા સિવાય અંદર નો આવો, રજા સિવાય અંદર નો આવો, વાંચીને વયો જાઉં છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું. આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી હું અવતાર ધરીને આવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, તને સમય બનીને સમજાવું છું. ચેતી જાજો, જાગી જાજો, આ જાગવાનો અવસર છે. અને આ અવસરે જો ન જાગ્યા તો પછી કોઈ રસ્તો નથી. એટલે મુરાદમની વાત આપણે કરતા હતા કે નથા દાંત વાંકો, ખબર હે ખુદા કો દિયા દૂધ માકો, સબર વો ભરેગા, જીને પેટ દિનાસો આપે ભરેગા. હવે અહીંયા સંતો એમ કીધું, અજગર કરે નહીં ચાકરી, પક્ષી કરે નહીં કામ, દાસ મલુ यूं કહે કે સબકા દાતા રામ. ભાઈ મુરાદમ એવું બોલ્યા, અજગર કરે નહીં ચાકરી, પક્ષી કરે નહીં કામ, દાસ મલુ यूं કહે કે સબકા દાતા રામ. શું કરવા? જેને બનાવ્યા હોય ને એને એ ચિંતા એને હોય. ભાઈ જેને આ બનાવ્યું હોય એની ઉપાધિ એને કરવાની હોય. ભાઈ પલટું મન મુવા નહીં ચલે, જગતો ત્યાગ બાહિર ધોયે ક્યાં, ભાઈ આ ભીતર રહ ગયા દાગ. પલટું એમ કે છે મન તો ચોખ્ખું થયું નહીં, મન તો માર્યું નહીં. પલટું મન મુવા નહીં ઓર ચલે જગકો ત્યાગ. ઘરબાર છોડીને નીકળી ગયા તમે, એટલે ઘરબાર છોડીને નીકળી ગયા ત્યાં મન શુદ્ધ થાય. બાહિર ધોયે ક્યાં ભયા, ભીતર રહ ગયા દાગ. ભીતર હું પણાનો દાગ નો ગયો. એટલે મુરાદમ એમ કે છે કે જીને પેટ દિનાસો આપે મરે ભરેગા. હવે એથી આગળ તમને પરમાત્માની રચનાની વાત કરું છું. જો ગુરુની વાતમાં તો તમને ભરોસો ને નિષ્ઠા હોવી જોઈએ, પરમાત્માની વાત ઉપર નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. આ દુનિયાની અંદર તમને એ કહું, કેટલાય સંતોને કેવી રીતે જ્ઞાન થયું. આ ઝાડનું પાંદડું જે રહ્યું ને, દુનિયામાં કોઈ એવું જ્યોતિષશાસ્ત્ર મંત્ર નથી બન્યો કે કોઈના મંત્રથી આ તૂટી જાય. એટલે મુરાદમ લખે છે, તેરા ઢૂંઢ ચીના, પરમાત્માના કે તને ગોઈતો મેં. અને આમે સંતો કે જીન ખોજા તીન પાયા, ગહેરે પાની પેટ, મેં અભાગન પ્યાસી રહ ગઈ નદી કિનારે બેઠ. જીન ખોજા, જેને પરમાત્માને ગોઈતો એની વાત કરે. જીન ખોજા તીન પાયા, પણ ક્યાં છે? ગહેરાઈમાં છે પરમાત્મા, બહુ ઊંડાણમાં છે. છીસરામાં તો સંસાર છે, છીસરામાં તો સંસારી બુદ્ધિ છે. જીન ખોજા તીન પાયા, ગહેરે પાની પેટ, મેં અભાગન પ્યાસી રહ ગઈ નદી કિનારે બેઠ. નદી કિનારે એટલે શું? સત્સંગની નદી વહી જતી હોય. સંતોનું જે તમને કહું ને, સંતોનું જ્ઞાન તમે જુઓ શું કહે છે. એક નદી વહી જાય છે. હવે જ્ઞાનની નદી વહી જાય છે, તમારે એમાં કરવાનું છે શું? તમારે એમાં ઉતરવાનું છે. સત્સંગની જો આનંદ માણવો હોય તો જ્ઞાનમાં ઉતરો, અને 2 કલાક તમને નદી જ્યાં લઈ જાય ને ત્યાં જવાનું. એક તમે સમજો, થોડીક વાર તમે એક સુકાઈ ગયેલું પાંદડું એક નદીમાં પડ્યું છે, તો પાંદડું તરે છે એમાં કે એને નદી જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જાય છે. આપણે સત્સંગને શીખવા માટે પ્રયત્ન પકડી છે એટલે આનંદ નથી આવતો. જે તમારે આનંદ કરવો હોય છે એ આનંદ વીહી જાય છે. પછી 2 કલાક પછી તમે નદીના કાંઠે તમે બહાર નીકળી જાઓ, તમે ફ્રેશ એકદમ, તમે સત્સંગમાં ભજનમાં તમે ફ્રેશ થઈ જાઓ. શું કરવા? એટલી વાર તમે તમારી દુનિયાદારી, બહારની દુનિયાદારી તમે મૂકી દીધી છે અને તમે સત્સંગની અંદર છો. સમજણું? હવે તમે સત્સંગને પકડવાનો પ્રયત્ન કરો, એ કેવી બાબત છે? તમે કોઈ વહેતી નદીના કાંઠે તમે ઘડીક વાર ઊભા રહેજો, અને નદીનું વેણ હાયલું જતું હોય એની ઉપર તમારે દ્રષ્ટિ લગાડવાની. તમે જે જોયેલું પાણી છે એ પાણી અહીંયા જ છે. તમારું જોયેલું પાણી તો ક્યાંય વયું ગયું. તો પ્રતિપલ નવી વાત છે. જો પ્રતિપલ આનંદ માણવો હોય ને તો બસ હાથેથી ન તરો કોઈ દિવસ. સત્સંગ તમને જ્યાં લઈ જાય ને અહીંયા જાઓ. એટલે મુરાદમ અહીંયા કહે છે કે તેરા ઢૂંઢ ચીના એટલે આત્માની ઓળખાણ, ખુદાની ઓળખાણ.
તેરા ઢૂંઢ ચીના તો મીટે દિલ કે મારા મનની માંગણી પૂરી થઈ ગઈ, મારા દિલની દોડ પૂરી થઈ ગઈ. પરમાત્મા તને મેળ્યો તો, તને મેળ્યો પછી હવે કોઈને મારે મળવું નથી. દુનિયાની અંદર તમે જોવો સતગુરુના સંબંધ, દાદુ અને રજબનો દાખલો તમને કહી દો. સમય છે એટલે વાત કરું, બધાય સંતો જમવા ગયા છે. દાદુ અને રજબ, આ ગુરુ શિષ્યના સંબંધ દુનિયામાં કેવા હોય એનું એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. એટલે રજબ છે, રજબ મુસલમાનની અંદર રજબ થયા અને દાદુ સાહેબ હિન્દુમાં થયા, અમદાવાદમાં થયા. એનું એક પુસ્તક આવ્યું હતું મારી પાસે, સંતો મગન ભયામન મેરા, સતગુરુને મેળા પછી. હવે અહીંયા રજબ છે એ લગ્નના ઘોડે ચડે છે, લગ્નના ઘોડે ચડે છે એટલે દાદુ સાહેબ ત્યાંથી કળશે જવા જાય છે. દેશી માણા રજત તો લગ્નનો શેરો માથે બાંધ્યો અને દાદુ સાહેબ ત્યાંથી નીકળે છે. એક જ શેર બોલે છે દાદુ કે રજબ તુને ગજબ કિયા, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को तू चले नरक की ठोर. रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे तू हरि भजन को और चले नरक की ठोर. एक જ શેરની અંદર છે ઈ રજબ છે ઈ ઘોડેથી હેઠા ઉતરી ગયા. અને આ ઘોડો કયો? સંસારનો. આ બધા ઘોડે ચડે છે ને પણ પછી અમુક 60-60 વર્ષે પાછી લગામું ટાઈટ જ રાખે, માં ઢીલી જ નથી પડવા દેતા. અમુક ઉંમરે પછી આ લગામું ઢીલી પડવા જેવી જોઈએ, સમજ્યા? આ જ ઘોડો, બીજો કોઈ નહીં. હવે રજબ છે ઈ ઘોડેથી હેઠા ઉતરી ગયા. પછી એના પરિવારજનોએ ઘણા સમજાવ્યા કે નિકાહ કરી લ્યો, 4 ફેરા ફરી લ્યો, પછી તમે ભલે સત્સંગમાં સાધુ બની જાઓ. પણ રજબે કીધું કે મારો હથવારો હોયો જાય કે, અને સતગુરુ તમારા જિંદગીનો હથવારો છે, હથવારો જ હોવો જોઈએ ગુરુ, નકર એમાં જ મજા આવે ને. એની હારે રહેતા રહેતા તમને ક્યારે તમને પાંખું આવી જાય ને, ક્યારે તમે ભમરી બની જાઓ ને એ ખબર ન પડે. આપણા ધોળ ગવાણા ને, હંસા ભમરી ના જેવી જેની ભાવના, એ હંસા ભમરી ના જેવી જેની ભાવના, કરી પોતાના રૂપે રાજી થાય, દુર્લભ આવા સંતો. સતગુરુ પાછે બાળકને ઈ બેની જે સંબંધ કેવો છે એ તમને વાત કરું, તમને આગળ આ વાત કરીને. રજબે પછી શેરો, ઈ લગ્નનો પોશાક ને ઈ તલવાર ને જ્યાં ભજન સત્સંગમાં જાય એમ ઠાટમાટ થઈને બે રજબ. એટલે આપણા જેવા કોક પૂછે કે આટલો બધો પાવર શેનો છે આ બધું? રજબ શું કહી જાય? આ સ્થિતિમાં મને ગુરુ મેળ્યો છે કહી જાય. મને સ્થિતિ ન ભૂલાઈ જાય ને, એ સ્થિતિમાં મને ગુરુ મેળ્યો છે. પછી દાદુ સાહેબનું શરીર નિર્વાણ પામ્યું. દાદુ સાહેબનું શરીર નિર્વાણ પામ્યા પછી રજબે આંખે પાટા બાંધી લીધા, આંખે પાટા બાંધી લીધા અને ઘરની અંદર 1 વર્ષ રહ્યા. પછી કોકે કીધું રજબને કે તમારી પાસે તો જિંદગીનો સમય ઘણો છે અને તમે શું કામ આંખે પાટા બાંધી લ્યો છો? પણ જે રજબે જવાબ દીધો ને, હવે બીજી મૂર્તિનું મોઢું નથી જોવું, હવે બીજી મૂર્તિનું મોઢું નથી જોવું, મારો આ આનંદ ઘટે છે બીજાને સાંભળું છું. તો એવા મહાપુરુષોનો સત્સંગ તમે સાંભળો ને પછી બીજી વાતો નિર્થક લાગે. ત્યાર પછી 1 વર્ષ રજબ જીવા અને એનો દેહનો ત્યાગ કર્યો, પણ ઘરની બહાર ન નીકળ્યા, કોઈ સત્સંગ ન કર્યો. શું કરવા? તે તમે તમારા સદગુરુ સાથે જે આનંદ કર્યો હોય છે ને એ આનંદ દુનિયામાં પછી ફીકો લાગે છે, એ વાતું પછી મોળી લાગે છે, સમજ્યા? એ વાતું મજા નથી આવતી. સતગુરુનો સંબંધ કેવો હોય? સ્વામી વિવેકાનંદ, રામકૃષ્ણ પરમહંસના ગળાનું કેન્સર થયું. ગુરુને કાંઈ થાય એટલે શિષ્યને દુઃખ થાય ને, મારા ગુરુનું અને થાય, દેહ લઈને આવ્યા છે, દેહની પીડા બધાને આવે. એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ છે એ રામકૃષ્ણ પરમહંસને પૂછે છે કે તમે તો ભગવાનની ભક્તિ કરો છો, રોજ ભગવાનનું ભજન કરો છો, તો ભગવાનને કયો ને એ કે આ તમારા ગળાનું કેન્સર મટી જાય કે એ કાંઈ વાંધો નહીં, કાલ કહું કે જો એને ગુરુ શિષ્યની વાત કેવી છે કાલ ભગવાનને કહી શીખે. બીજે દિવસે સ્વામી વિવેકાનંદ આ જ પ્રશ્ન કરે, તમે ભગવાનને પૂછ્યું તું? તમે ભગવાનને પૂછ્યું તું આ ગળાનું કેન્સર મટાડી દો? તો કે હા મેં ભગવાનને પૂછ્યું હતું. તો શું કીધું ભગવાને? ભગવાને એવું કીધું કે હવે તને આ એક ગળાનો મોહ શું છે કે આ તારું ગળું છે ને એ મારું જ ગળું છે કે. જો શિષ્ય એમ કીધું, સ્વામી વિવેકાનંદ એમ કે છે કે તારું ગળું છે ને એ મારું જ ગળું છે કે. હવે એને એમ કીધું કે તું તારા શિષ્યના ગળેથી સ્વાદ લીજે. આ બધાય ગળા છે ને પરમાત્માના છે, આ બધી આંખેથી જોઈ રહ્યો એ પરમાત્મા જ છે, આ બધા કાનેથી સાંભળી રહ્યો ને એ જ છે, બધા મોઢેથી બોલે ને એ જ છે. આ બોલી રહ્યો એ બોલાય જુદું જુદું છે,
સાંભળી રહ્યો ઈવડો જ છે, પણ સંભળાય છે જુદું જુદું છે. સમજાણું? એક શબ્દના બે અર્થ કરવા હોય તો વ્યક્તિ કરી શકે, ત્રણ અર્થ કરવા હોય તો કરી શકે ને. સમજાણું? એમ. કારણ કે શું કરવા, અહીંયા આપણે ગુજરાતી ભાષા એવી છે એટલે મુરાદમ આગળ શું કે તેરા ઢૂંઢ ચીના તો મીટે દિલ કા કીના. પરમાત્માની વસ્તુ બનાવેલી આ દુનિયામાં કોઈ કમજોર વસ્તુ નથી પરમાત્મા બનાવતો. તમારા શરીરનું એક રૂવાડું કોઈની તાકાત નથી, કોઈ મંત્ર જાપ કોઈ બોલીને કાઢી શકે. આ શરીરમાં શ્વાસો તૂટી જાય તો કોઈની તાકાત નથી કે નાખી શકે. તૂટે તો ચોટે નહીં, ચોટે તો તૂટે નહીં. આ ઈશ્વરી રચના છે. અત્યાર સુધી કોઈ કીધું કે મરી ગયેલા માણસને કોઈ સજીવન કર્યો, અને એક થાય તો બીજું થાય, પણ છેલ્લી હુકુમત પરમાત્મા એના હાથમાં રાખી છે. શું કરવા? એક સિકંદરનો દાખલો દઈ દઉં, અને મૃત્યુ હોવું જ જોઈએ. પરમાત્માનું બનાવેલું ખોટું ન હોય. સિકંદર જેથી દુનિયામાંથી આવ્યો તેથી સિકંદરને એવું કોક કીધું તો કે રસ્તામાં જાતા જાતા રસ્તામાં ક્યાંક એવું ઝરણું છે કે ઝરણાનું પાણી તમે પીઓ તો અમર બની જાવ. અને આ વાત સિકંદરને ખબર પડી એટલે સિકંદર એના સિપાહીઓને એ ઝરણાની તપાસ કરવામાં લગાડી દીધા કે આ ઝરણાની તપાસ કરો ને આપણે એ ઝરણાનું પાણી પીવું છે કે જેને પીને આપણે અમર થઈ જાય. એટલે ઝરણું ગોઈતું અને સિકંદર એ વાવમાં ઉતરો. સિકંદર વાવમાં ઉતરો ને આમ પાણીનો ખોબો હાથમાં ભર્યો સિકંદરે, તો સામે જે કાગડો આવ્યો, કાગડો. અને કાગડાએ સિકંદરને કીધું ઊભો રહી જાય, પાણી ન પીતો. કહી આ કાગડો સિકંદરને શું કહી જાય? એ પાણી ન પીતો. સિકંદર ઊભા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. એ કાગડાએ કીધું કે આ પાણી પીને હું દુખી થયો છું. કહી હવે મને મોત નથી આવતું, મારે મરી જવું છે, મને મોત નથી આવતું. હું અનંત યુગથી આ કાગડો કે હું અનંત યુગથી તડપું છું. સિકંદરને ચેતાવી દીધો કાગડાએ. સિકંદરે પાણીનો ખોડો ઉતારી દીધો. ખાલી બેઠા બેઠા વિચાર કરો, આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું તે દીથી પરમાત્માએ મોત ન બનાવ્યું હોત તો અહીંયા તમારે મારે શ્વાસ લેવાની જગ્યા ન હોત ભાઈ. પણ તમને એટલા માટે મનુષ્ય જીવન આપે છે કે જીવી જાજો આ દુનિયાની અંદર, મટી જાજો, ફના થઈ જાજો. પરમાત્માના દ્વાર માથે લઈ જવું હોય તો અહીંયા વાવી દેજો, અહીંયા આપી દેજો. સત્યના માર્ગ ઉપર, પાખંડીઓને નહીં, સત્યના માર્ગ ઉપર એ પહોંચી જાય અનંતની અંદર. એટલે મુરાદમ લખે છે, થોડીક વાર જાળવો, બધે હુકુમત તમારી, બોલવાનું તમારે કહેવાનું, બંધ તમારે કરવાનું. એમ અમારા પુષ્પાબેન ને બધા સાંભળે એટલે બોલી, આમ તો ભળે એટલે બધા યારે ભળે એટલે મજાક કરવાની હોય. એટલે મુરાદમની વાત આગળ થોડીક પૂરી, કારણ કે ઘણી બધી વાત લાંબી છે. એટલે મારું કહેવાનું એવું છે કે સત્યને જો તમે પ્રાપ્ત કર્યું હોય, સત્ય તમે દૃઢ કર્યું હોય, સત્ય તમે નક્કી કર્યું હોય, તો પરમાત્માની રચના એવી છે કે કોઈ થા મંત્ર જાપથી તૂટે નહીં, ને તૂટે તો ચોટે નહીં. એટલે મુરાદમ કે છે કે તેરા ઢૂંઢ ચીના તો મીટે દિલ કા કીના, જીને પેટ દીના સો આપે ભરેગા. કહે મુરાદમ મુકદ્દર કે અંદર, જીને ટાંક માર્યા ટાળા નહીં ટળતા. આ જિંદગીમાં કોઈ તમને કાંઈ ન હોય. આવો સદગુરુ છીકો સહેનશાહનો મારી દીધો ભાઈ. હવે એથી આગળ કરે શું કહે છે પરમાત્મા કે રહે શેર જો બન में મહામસ્ત મન में. સિંહ જંગલની અંદર ખાવા ન મળે તો 3 દી નિષ્ઠા માટે પણ ખડ ન ખાય. અને આપણે સદગુરુની વાતમાં ભરોસો જ નથી ભાઈ. પરમાત્માની વાત કેવી છે, આપણે પરમાત્માની વાત માટે ભરોસો નથી. આપણે કઈ કહેવત છે કે ભૂખા જગાડે પણ ભૂખા સુવાડે નહીં. હવે એક ભાઈ મગજમાં વાત કરી ગઈ, પરમાત્મા છે એ ભૂખા જગાડે પણ ભૂખા સુવાડે. ને એક ભાઈ મગજમાં વાત કરી ગઈ એટલે એને અપવા રાખ્યો અને જંગલમાં વયો ગયો. કે આ જોવું છે કે આ પરમાત્મા કેવી રીતે મને ખવડાવે. એટલે જંગલમાં વયો ગયો, ઝાડ ઉપર ચડી ગયો. અને ઝાડ ઉપર તેથી બરોબર એકાદશીનો ઉપવાસ, એટલે 4 બેનું એકાદશીનો ઉપવાસ. એમાં થોડાક લાડવાન, ગાંઠિયાન, મિષ્ટાન ને ચેવડો, એ 4 પડા કરી અને પૂજા કરવા ઝાડથી થોડાક આગે મૂકવા ગઈ આ 4 બેનું. અને ઓલો ઉપરથી જોવે કે મારો દીકરો વ્યવસ્થા કરે છે. હોય કે હું કીધું એ કે પરમાત્મા વ્યવસ્થા કરે છે એ કે, પણ આપણે જમવું બમવું નથી. એ તો દ્રઢ મક્કમ. એટલે બેનું તો મૂકીને વહી ગઈ. એમાં બરોબર ઈ ઝાડ નીચે 4 ચોર ચોરી કરીને આવ્યા રાત્રે. અહીંયા 11 સાડા 11 નો સમય. હવે ચોર ચોરી કરતા કરતા વસ્તુનો ભાગ પાડતા પાડતા એક જણાને લાગી ભૂખ.
એ કે મારું અત્યારે કંઈક નાસ્તો હોય તો સારું રહે એમ. એટલે કોક કે હવે અત્યારે 11:30 જંગલમાં અહીંયા નાસ્તો ક્યાંથી હોય. એટલે જોતા જોતામાં એની નજર પડી ઓલા 4 પડા પડ્યા ત્યાં. એટલે આને વિચાર આવ્યો, આ હું તમને શું કામ કહું છું, પરમાત્મા શું કરે. એટલે એ કે આપણે 4 છે ને પડાય 4 છે, એટલે કે આમણામ ખવાય નહીં, આમાં કાંઈક કોકે કર્યું હોવું જોઈએ કે. આને શંકા ઊભી થઈ. એટલે સીધે સીધું તો કોઈ ખાય નહીં. એટલે તપાસ કરી, એ કે આમાં કોક હોવું જોઈએ. એટલે જોતા જોતામાં ઓલો માણા હે ને ઝાડ ઉપર, તો ઈ આની નજરમાં આવ્યું, હા છે ખરો. એ કે હાલો કારણ કરવા વાળો છે, ત્યાંથી હેઠો ઉતાર્યો. હેઠો ઉતારીને મારીને ખવડાવ્યું. એ કે મારીને ખવડાવ્યું. પછી કે આ મારો કુતરો મારીને ખવડાવે ખરો, ગમે તે રૂપે આવે પણ ખવડાવે ખરો, આ મારો પરમાત્મા છે. સમજાણું? હવે આની વાતમાં તો જો આપણે પરમાત્માની રચના ઉપર આપણે ભરોસો નથી, અને આપણે કાલ જઈને પાછા શું કરી ભગવાન પાસે, મારું કંઈક સારું કરજો. અલા પરમાત્માએ તમે પૂર્ણ પેકેજ આપ્યું છે, પરમાત્માએ કાંઈ બાકી નથી રહી ગયું. એટલે લખે છે કે રહે શેર જુબન મેં મહામસ્ત મન મેં ઉસે 3 दिन में रोजी दिलाता शंकर खोज पक्षी શુકર નિત ગુજારે ફિકર કરો ઉનકી કે ખુદા આલમ ખિલાતા. વિશ્વને ખવડાવવા માટે બંધાયેલો છે પરમાત્મા. એટલે આપણે કોઈ દી કઈ કઈ કરવું એમાં ના નથી, કાંઈક કરવું પણ એનો ભાર માથે ન લેવો. સમજાણું? ખુદા શેઠ સબકા કિયા હાટ કબકા. તમારા શરીરો કેદુના છે એમ કે છે મુરાદમ કે ખુદા શેઠ સબકા કિયા હાટ કબકા વસીલા હે રબકા ઉસે ધીર ધારે. જો દિયા એને જે દીધું છે એ પરમાત્મા કોઈને કહેતો નથી, કોઈ ચોપડામાં ઉધારતો નથી, ક્યાંય લખતો. ખુદા શેઠ સબકા કિયા હાટ કબકા. ખુદા બધેનો શેઠ છે એમ કે ખુદા શેઠ સબકા કિયા હાટ કબકા વસીલા હે રબકા ઉસે ધીર ધારે. જો દિયા સોઈ લખતા બખતાના હિસાબો में રખતાના મુક્તા ઉચારે. કહે મુરાદમ સહી કરકે દેખા તો ખુદા કી ખૂબી કા નહીં પાર પાયા. પરમાત્માની રચના છે એ માણસના મન બુદ્ધિથી પર છે. હવે આપણે એ મન બુદ્ધિથી પરમાત્માની રચનાને જાણવાનો પ્રયત્ન કે આપણે ગુરુની રચના નથી જાણી શકતા. અને એમ કીધું ગુરુને શું કામ કીધું કે પરમાત્માનો હાથ છે ગુરુના હાથમાં છે. તમારો હાથ તમે ગુરુના હાથમાં દઈ દો એટલે પરમાત્માને મેળવી દે. ભાઈ ગુરુ છે એ તમારા સંસારનો ભાગ નથી, નાતે જાતનો ભાગ નથી. એટલે ગુરુનો કોઈ દી સામાજિક બેજ ઉપર જોવો જોઈએ નહીં. 2 મિનિટ ખુદા બાદશાહ. પછી ઈ પણ તમને કીધું કે તમે આ એ છેલ્લું વાત કહી દો. खुदा बादशाह है सभी पर निगाह है न कोई छोटा बड़ा है उसी रब के घर में. परमात्माना ઘરમાં કોઈ ઊંચું નીચું નથી, અને કોઈને અમીરી ને ગરીબીની કાંઈ જો આવી ગરીમાં ગરી જાય કે હું અમીર ગરીબ છું તો શમશાનની રાખ લઈ મુઠ્ઠી ભરીને સૂંઘજો, એમાં અમીરની કે ગરીબની સુગંધ નહીં આવે કોઈ દિવસ. ભાઈ खुदा बादशाह है सभी पर निगाह है न कोई छोटा बड़ा है उसी रब के घर में. गजेंद्र गदा है सभी पर निगाह है न कोई जुदा है उस रब के घर में. गौवा भैंस कीड़ी मकोड़ी घोड़ी सबे जुगती जोड़ी बसर में मिलाता. કહે મુરાદમ હસતા કહાં હે હિસાબો કા રાસ્તા મિલેગા સફર में. તમે સત્યના માર્ગ ઉપર પરમાત્માના માર્ગ ઉપર તમે શું કામ કર્યું છે ને એનો હિસાબ તમને ચોક્કસ મળશે. તમે જગતને કંઈક પીરસ્યું છે ને અંદર કંઈક બીજું રાખ્યું છે ને, હાથી દાંત રાખ્યા છે ને દેખાડવાના બીજાને, તો એનો હિસાબ મળશે. તમે બગલા ભક્તિ કરી હોય ને તો એ ખબર પડશે. ભાઈ તમે જે પરમાત્મા છે એ કોમામાં નથી. એમ કીધું મારા પરમાત્મા મારા પ્રભુ છે અંતર્યામી છેતરો નહીં છેતરાય રે. કહે પિંગળાવા પાપી નર નકી નરકમાં જાય રે. ભજવાથી શું થાય પ્રભુને પૂજવાથી શું થાય. મેલ ભૈરો મનમાય પ્રભુને પૂજવાથી શું થાય. એટલે આગળ પાછળ પરમાત્મા શું કહે છે? ભાઈ ખુદા હે અનાદિ અક્કલ ઉસમે જાદી. પરમાત્મામાં જ છે અક્કલ, આપણામાં કાંઈ નથી. આપણે પ્લેન બનાવી શકીએ, બુદ્ધિ નો બનાવી શકીએ. खुदा है अनादि अक्कल उसमें जादी वो आदि अनादि का करता कहाया. पवन पिंड पानी से आदम रचाया. बिना काना नासा कसम का तमाशा जुबा का खुलासा 2 कल में पढ़ाया. कहे मुरादम सही करके देखा तो खुदा की खूबी का नहीं पार पाया. भाई परमात्मा शू किसी को घोड़ा किसी का पाव खोड़ा किसी को पैर नो जोड़ा पैदल चलाता. परमात्मा एक बाजू पग वगरनो माणा राख्यो ने एक बाजू पग वाळो राख्यो, પછી પરમાત્મા ઉભા રહ્યા ને ઓલાને કીધું જો આય હું બનાવું છું ને આય હું બનાવું છું, કાંઈ કોમામાં ન રહેતો. પગ વગરનો રાખ્યો, પછી એની બાજુમાં એક આંધળો રાખ્યો ને દેખતો રાખ્યો. બીજાને કીધું કાંઈ કોમામાં ન રહેતા, આય મારી રચના છે. આંખું બનાવું ને ઈ મારી રચના છે ને આંધળો બનાવું ને ઈ મારી રચના છે. પણ આપણે ક્યાંયથી બોધ લેતા
નથી. એની બાજુમાં અમીરે બનાવ્યો ને ગરીબે બનાવ્યો, એકને ભિખારી બનાવ્યો, એકને અમીર બનાવ્યો. પાછું એને ઈ કે આય કરી શકું છું ને આય કરી શકું, જરાય વેમમાં રહેતા નહીં. અમીરે મારી રચના છે ને ગરીબે મારી, એટલે લખે છે. હા 2 મિનિટ ઉભા રહીએ, છેલ્લી વાત. હા વાત મારી ભૂલવાડી દીધી વચમાં. આમ એટલે હાથ પગ વાળો બનાવું છું. किसी को घोड़ा किसी का पाव खोड़ा किसी को पैर न जोड़ा पैदल चलाता कहे मुरादम सही करके देखा तो खुदा ने किया सो अक्कल में नहीं आता. એટલે પરમાત્માની રચનાને સામે રહી અને આપણે આપણી રચનામાં કોઈ અભિમાન ન કરવો, કારણ કે પરમાત્માની રચના પાછળ માણસની રચના 2 કોડીની છે, 2 કોડીની. કાંઈ પણ હોય ને મનમાં તો કાઢ નાખજો. આપણી વ્યવસ્થા 2 કોડીની છે. બોલ સતગુરુ મહારાજની જય. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें. सब्सक्राइब करें आकार फिल्म्स के YouTube चैनल और Facebook पेज को. ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें.